నమస్తే వెల్కమ్ టు మెట్రో టీవీ న్యూస్ బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు. ఎర్రకోటపై జాతీయ జెండా ఎగురవేసిన ప్రధాని మోదీ. దేశ యువతకే తొలి ప్రాధాన్యత. వికసిత భారత్ లక్ష్య సాధనలో యువతదే కీలక పాత్ర అన్న ప్రధాని. సంగారెడ్డి జిల్లాలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన. అంబేద్కర్ స్టేడియంలో స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీ. విజయవాడ లోక్ భవన్లో ఎట్ హోమ్ కార్యక్రమానికి హాజరైన సీఎం చంద్రబాబు దంపతులు. ఏపీలో ఉచిత బస్సు ప్రయాణానికి ఏడాది పూర్తి. ఫ్రీ బస్సుపై సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్న మహిళలు. ఇక డీటెయిల్స్ చూద్దాం. ప్రధాని మోదీ 2026 ఆగస్టు 15న 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగంలో యువత, విద్య, క్రీడలు, సివిల్ డిఫెన్స్, సెమీ కండక్టర్లు, అణుశక్తి రంగాలకు సంబంధించి 6 కీలక ప్రకటనలు చేశారు. రాబోయే ఒక ఏడాదిలో 1 కోటి మంది యువతకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఏఐలో శిక్షణ అందించనున్నట్లు మోదీ ప్రకటించారు. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే యువత కోసం ఉచిత ఆన్లైన్ కోచింగ్ నెట్వర్క్ ఏర్పాటు చేస్తామని అన్నారు. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యే యువత కోసం ఉచిత ఆన్లైన్ కోచింగ్ నెట్వర్క్ ఏర్పాటు చేస్తామని మోదీ ప్రకటించారు. గ్రామాలు, పట్టణాల్లోని 5 నుంచి 15 ఏళ్ల పిల్లల్లో క్రీడా ప్రతిభను గుర్తించే జాతీయ స్థాయి టాలెంట్ హంట్ నిర్వహించనున్నట్లు తెలిపారు. రాబోయే 1 నుంచి 2 ఏళ్లలో 7-8 కొత్త సెమీ కండక్టర్ ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు మోదీ ప్రకటించారు. భారత్ అణు విద్యుత్ సామర్థ్యాన్ని భారీగా పెంచాలని ప్రధాని లక్ష్యంగా ప్రకటించారు. 2047 నాటికి 100 గిగావాట్ల అణు విద్యుత్ సామర్థ్యాన్ని సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలిపారు. हमने पिछले दिनों एआई इंपैक्ट समिट किया था. एआई का विस्तार बहुत तेजी से बढ़ रहा है. लाल किले से मैं देश के नौजवानों के लिए घोषणा करना चाहता हूं. हमने तय किया है कि आने वाले 1 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को एआई स्किल के लिए ट्रेनिंग देने का हम काम करेंगे ताकि हमारा देश का नौजवान एआई की दुनिया में भी नेतृत्व करने का सामर्थ्य है. मेरे साथियों, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा. हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है. इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए. और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं. उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं. अस्त्र शस्त्र की तरफ काम करना है, सैन्य बलों का सामर्थ्य बढ़ाना है, लेकिन साथ साथ नागरिकों को भी तैयार करना होगा. पिछली शताब्दी के युद्धों के अनुरूप जो सिविल डिफेंस की व्यवस्थाएं हमारे देश में विकसित हुई है वो कालबाह्य हो चुकी है. और इसलिए मैं आज लाल किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे. आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे. आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है. एक बहुत बड़ा वॉलंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं. स्पोर्ट्स की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं. और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स को भारत होस्ट करने वाला है. और मेरे साथियों, दुनिया में जो ओलंपिक की खेल होते हैं करीब 40
प्रकार के गेम होते हैं और करीब 350 350 स्पर्धाएं होती हैं ओलंपिक में। और आपको जानकर के दुख होगा मेरे देशवासियों, मेरे नौजवानों, मैं आपको चुनौती देता हूं, मैं आह्वान करता हूं, मैं आपकी मदद चाहता हूं। 350 जितने स्पर्धाओं में भारत 2/3 खेलों में कहीं होता ही नहीं, हमारी मौजूदगी नहीं होती, हम क्वालिफाई नहीं होते हैं। हमने तय किया है कि 2036 में जो ओलंपिक होगा, हम चाहते हैं कि वो भारत में हो, लेकिन 2036 में जिन विधाओं में आज भारत खेलता नहीं है, भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में अपना सेमीकंडक्टर प्लांट, बड़ा सेमीकंडक्टर प्लांट, 3 सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो चुके हैं। और मुझे बताया गया है कि वहां जो प्रोडक्शन हो रहा है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुका है। और मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, आने वाले 7-8 वर्ष में और 5, 7 या 8 सेमीकंडक्टर प्लांट बहुत ही जल्द शुरू होने वाले। ये आत्मनिर्भर भारत हमें विकसित भारत की दिशा में जाने का महामार्ग देता। आज बैंकिंग सेक्टर फल फूल रहा है। दुनिया की टॉप बैंक के अंदर भारत की बैंक का झंडा भी क्यों न फहरता हो, भारत की बैंक भी टॉप बैंक 5 बैंक में भारत की भी एक बैंक होनी चाहिए। भारत की फार्मा की दिशा में हमने बहुत काम किया है, लेकिन समय की मांग है कि दुनिया की 5 बड़ी फार्मा कंपनियों में भारत की भी 1-2 फार्मा कंपनियों का नाम गूंजना चाहिए। भारत उसमें अपना स्थान बनाना चाहिए। लॉ फर्म्स होते हैं, रेटिंग एजेंसी होती है। क्या समय की मांग नहीं है कि ग्लोबल लीडरशिप अब हमारे हाथ में होनी चाहिए? टैलेंट है, सामर्थ्य है, हमारा लंबा इतिहास भी है, भाषाओं पर हमारा प्रभुत्व है, हमें विश्व में पहुंचना चाहिए। हमारी कोई कंसल्टिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म दुनिया के टॉप फर्म्स के अंदर क्यों नहीं होनी चाहिए? भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियां दुनिया के अंदर सिरमौर हो, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारे ऐसे ब्रांड हो जिससे दुनिया आकर्षित होती हो, हमारे ब्रांड हमारे देश की पहचान हो और विश्व के लिए एक डेस्टिनेशन बन जाए, उस दिशा में हमें काम करना है। దేశ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల చరిత్రలో మరో కీలక ఘట్టం ఆవిష్కృతమైంది. ఎర్రకోట ప్రాంగణంలో జరిగిన 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో తొలిసారిగా వందేమాతరం గేయం ఆలపించారు. అనంతరం జాతీయ గీతం ఆలపించారు. వందేమాతరం గేయానికి 150 ఏళ్ల సుదీర్ఘ వారసత్వాన్ని పురస్కరించుకొని ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. ఎర్రకోట గోడలను పూలతో అందంగా అలంకరించగా మధ్యలో జాతీయ జెండా, దానికి ఇరువైపుల హిందీలో వందే మాత్రం అని రాసిన అలంకరణ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. దేశభక్తి ఉత్సాహం, కట్టుదిట్టమైన భద్రత ఏర్పాట్ల మధ్య ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఎర్రకోటపై 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలకు నాయకత్వం వహించారు. బకిం చంద్ర చటర్జీ రచించిన వందే మాతరానికి 150 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా మొదటిసారి ఎర్రకోటపై ఆలపిస్తూ ఘన నివాళి అర్పించారు. ఎర్రకోటపై జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించిన ప్రధాని మోదీ జాతిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ఈసారైన స్పీచ్ 75 నిమిషాలు సాగింది. ఇది గత 4 ఏళ్లలో ఆయన చేసిన అతి తక్కువ నిడివి కలిగిన ప్రసంగంగా నిలిచింది. ఢిల్లీలోని ఎర్రకోట నుంచి మోదీ వరుసగా 13వసారి స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగం చేశారు. ఆయన కెరీర్లో 4వ తక్కువ నిడివిగా ఈ స్పీచ్ నిలుస్తోంది. మరోవైపు వరుసగా 17 పందాగ్రస్టు ప్రసంగాలు చేసిన మాజీ ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ తర్వాతి స్థానంలో మోదీ నిలిచారు. గత ఏడాది 12 ప్రసంగాలతో ఇందిరాగాంధీ రికార్డును మోదీ అధిగమించారు. మోదీ తన మొదటి స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ ప్రసంగాన్ని 2014లో చేశారు. ఆనాడు కేవలం 65 నిమిషాల మాట మాట్లాడారు. 2015లో 88 నిమిషాలు, 18లో 83 నిమిషాలు,
2019లో 92 నిమిషాల పాటు ఆయన ప్రసంగించారు. 2020లో గంటన్నర, 21లో 88 నిమిషాలు, 22లో 74 నిమిషాలు, 23లో గంటన్నర పాటు మోదీ ప్రసంగించినట్లు రికార్డులు చెబుతున్నాయి. हम आगे बढ़ रहे हैं और देशवासियों का संकल्प है कि अब 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को, सामर्थ्य को रोकना नामुमकिन है। प्यारे देशवासियों, पिछले 12 वर्षों में डिफेंस प्रोडक्शन करीब 4 गुना, खादी और ग्रामोद्योग का उत्पादन करीब 5 गुना हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करीब 7 गुना बढ़ा, आधुनिक रेलवे कोच का निर्माण 21 गुना बढ़ा, मोबाइल फोन उत्पादन 33 गुना बढ़ा। इतना ही नहीं, आधुनिक युग को देकर के भी डिजिटल और इनोवेशन की दुनिया में भी हमने अपना परचम लहराया। इंटरनेट कंज्यूमर करीब 4 गुना बढ़े, पेटेंट ग्रांट होने की संख्या 4 गुना बढ़ी। దేశమంతా మువ్వెన్నెల జెండా రెపరెపలాడుతోంది. 15 ఆగస్టు వేడుకలు గ్రాండ్గా జరిగాయి. ఢిల్లీలోని ఎర్రకోట వేదికగా 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం అట్టహాసంగా నిర్వహించారు. పార్లమెంటులో ప్రతిపక్ష నేత రాహుల్ గాంధీ, ఏఐసీసీ అధ్యక్షులు మల్లికార్జున ఖర్గే మాత్రం హాజరు కాలేదు. వరుసగా 2వ ఏడాది వేడుకలకు దూరంగా ఉన్నారు. సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్లు, ఇతర ప్రోటోకాల్ ఏర్పాట్లు సక్రమంగా లేవన్న కారణంతోనే ఇద్దరు వేడుకలకు హాజరు కాలేదని కాంగ్రెస్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ప్రతిపక్ష నేతగా రాహుల్ గాంధీకి కేంద్ర కేబినెట్ మంత్రి హోదాకు సమానమైన ప్రాధాన్యత ఉండాలని చెబుతున్నారు. 2024లో జరిగిన వేడుకల్లో రాహుల్కు 5వ వరుసలో సీటు కేటాయించడంపై కాంగ్రెస్ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. ఒలింపియన్లకు సీటు కేటాయించాల్సి రావడంతో ఆ ఏర్పాట్లు చేసినట్లు రక్షణ శాఖ వివరణ ఇచ్చింది. ఆ మరుసటి ఏడాది ఇప్పుడు రాహుల్ ఖర్గే ఎర్రకోట వేడుకలకు హాజరు కాలేదు. చేతిలో జాతీయ జెండా ఉండాలి, గుండెల్లో బలమైన ఎజెండా ఉండాలన్నారు ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు. రాజధాని అమరావతిలో తొలిసారి స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలను నిర్వహించారు. పోలీసు బలగాల పెరేడ్, శకటాల ప్రదర్శన కలర్ఫుల్ గా సాగాయి. దేశం నాకు ఏమీ చేసిందని కాకుండా దేశానికి నేను ఏం చేశానని ఆలోచించాలని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తొలి రోజు నుంచే అభివృద్ధి, సంక్షేమం అందిస్తున్నామని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు. విభజన కష్టాలు అధిగమించి రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపించేందుకు ప్రయత్నించాం. 2019 పరిస్థితులు పూర్తిగా మారిపోయినాయి. 2019లో వచ్చిన పాలకులు 5 ఏళ్ల పాటు రాష్ట్రాన్ని విధ్వంసం చేశారు, వ్యవస్థలు నిర్వీర్యం చేశారు. ఆ 5 ఏళ్లు చీకటి రోజులు చూశాం. గత పాలకుల అహంకారం, అసమర్థత, అవినీతి, అరాచకంతో రాష్ట్రం 30 ఏళ్లు ఎన్నికబడింది. ఆర్థికంగా రాష్ట్రానికి కోలుకోలేని దెబ్బ తగిలింది. అలాంటి పరిస్థితిలో 2024 ఎన్నికలు వచ్చాయి. ఆ ఎన్నికల్లో నరేంద్ర మోడీ గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు, నేను కలిసి కూటమిగా ప్రజల ముందుకొచ్చాం. ఇచ్చారు. విభజన కష్టాలు అధిగమించి రాష్ట్ర హైదరాబాద్లోని చారిత్రాత్మక గోల్కొండ కోటలో 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు వైభవంగా నిర్వహించారు. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి జాతీయ పతాకం ఆవిష్కరించి త్రివర్ణ పతాకానికి వందనం సమర్పించారు. అనంతరం రాష్ట్ర ప్రజలకు స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. రేవంత్ రెడ్డి ముందుగా సికింద్రాబాద్లోని పెరేడ్ గ్రౌండ్లో సైనిక స్మారకం వద్దకు వెళ్లి యుద్ధ వీరులకు నివాళులు అర్పించారు.
యువత చేతిలో వాళ్ల భవిష్యత్తు, దేశ భవిష్యత్తు ఉందని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ అన్నారు. కాకినాడలో జరిగిన స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో ఆయన జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు. హింస ఎప్పుడూ మంచిది కాదన్నారు. దేశంలో ప్రతిభకు కొదవలేదన్న పవన్ అవకాశాలను సృష్టించే సమయంగా చెప్పారు. అవసరం. మీ చేతుల్లో మొబైల్ ఉంది, టెక్నాలజీ ఉంది, ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ఓటు ఉంది, టాలెంట్ ఉంది. కానీ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మీ చేతిలో మీ భవిష్యత్తు ఉంది, దేశ భవిష్యత్తు ఉంది. ప్రతి తరం తన కాలానికి ఒక బాధ్యతని మోస్తుంది. స్వాతంత్ర ఉద్యమంలో ఒక భగత్ సింగ్, చంద్రశేఖర్ ఆజాద్, నేతాజీ వంటి యువకుల స్ఫూర్తితోటి ఆ రోజున దేశం కోసం త్యాగాలు చేశారు. స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత తరాలు దేశ నిర్మాణానికి పునాదులు వేశాయి. ఇప్పుడు ఆ జాతీయ నిర్మాణపు జ్యోతిని ముందుకు తీసుకువెళ్లాల్సిన అవసరం మన యువతది. మీరు ఈ దేశపు యువతది. మీ ఆలోచనలు స్వేచ్ఛగా ఉండాలి, అన్యాయంపై అసహనం ఉండాలి, మార్పు తీసుకురావాలని తపన ఉండాలి. ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించండి, విధానాలను విమర్శించండి, నిరసన తెలియజేయండి. కానీ మీ కోపాన్ని విధ్వంసంగా కాకుండా నిర్మాణాత్మక శక్తిగా మార్చండి. పోరాడే సమస్యలు నిజమైనవే కావచ్చు, కానీ వాటిని ఎవరు ఏ దిశలోకి తీసుకువెళ్తున్నారు అనేది ఆలోచించాలి. వ్యవస్థలో తప్పుంటే వ్యవస్థని ధ్వంసం చేయడం కాదు, వ్యవస్థని సరిచేయడం అంటే మనకు లక్ష్యం కావాలి. నేను కూడా ప్రజా సమస్యల కోసం అనేక ఉద్యమాలు చేశాను. కానీ ఎక్కడా కూడా ప్రజల ఆస్తుల్ని ధ్వంసం చేయడం కానీ, హింసకి దారి తీయడం కానీ, సమాజాన్ని విభజించడం ఎప్పుడు మార్పుకి మార్గం కాదనే ఆలోచన ఎప్పుడు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఉద్యమాలు చేశాం. భారతదేశానికి ప్రతిభ కొరవలేదు, అవకాశాలు కావాలి. అవకాశాలను సృష్టించే సమయం ఇది అవసరం. విజయవాడలో నిర్వహించిన స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకల్లో మంత్రి లోకేష్ పాల్గొని జాతీయ జెండా ఆవిష్కరించారు. దేశభక్తితో పాటు ప్రతి ఒక్కరికి రాష్ట్రభక్తి కూడా ఎంతో అవసరమన్నారు. సింగపూర్ అభివృద్ధిని చూసి మనం స్ఫూర్తి పొందాలన్నారు. దేశభక్తి ఎంత ముఖ్యమో రాష్ట్ర భక్తి కూడా చాలా చాలా అవసరం. మీకు అందరికీ ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా. ఆగస్ట్ 9, 1965లో మలేషియా నుంచి సింగపూర్ విడిపోయింది. ఒక చిన్న మత్స్యకార దేశం ఆనాడు సింగపూర్. మన రాష్ట్రానికి ఉన్న న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ కూడా సింగపూర్కి లేవు. కానీ ఒక్క నాయకుడు ఆ దేశ చరిత్ర మార్చేశాడు. ఆ నాయకుడే ఆనాటి ప్రధానమంత్రి లీ క్వాన్ యూ గారు. వీ విల్ సర్వైవ్, వీ విల్ బిల్డ్ దిస్ కంట్రీ ఆర్సెల్స్ అని లీ క్వాన్ యూ గారు అన్నారు. ఆయన దేశ ప్రజలకి కొన్ని విషయాలు చెప్పారు. స్టాప్ బ్లేమింగ్ అదర్స్, వర్క్ హార్డర్, స్టే డిసిప్లిన్, థింక్ లాంగ్ టర్మ్, బిలీవ్ ఇన్ యువర్ కంట్రీ, బిల్డ్ టుగెదర్. అక్కడి నుంచి ప్రయాణం ప్రారంభిస్తే ఇప్పుడు ఇంత చిన్న రాష్ట్రమైన, చిన్న దేశమైన ఒక డెవలప్ దేశంగా తయారైంది. చిన్న దేశమైన ఏకంగా 20th లార్జెస్ట్ ఎకానమీగా వాళ్ళు తీర్చిదిద్దుకున్నారు. అలాంటి గొప్ప ఆలోచన ఉన్న నాయకత్వం ఈరోజు మన భారతదేశంలో, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి బీఆర్ఎస్ నాయకులపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. గతంలో 10 ఏళ్లు మంత్రులుగా బాధ్యతలు నిర్వర్తించిన కొందరు నాయకులు రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం పడిపోవాలని, కరువు రావాలని కోరుకుంటూ ఇతర రాష్ట్రాలకు వెళ్లి అఘోర పూజలు, చేతబడులు చేయిస్తున్నారని ఆరోపించారు. రాష్ట్రంలో రైతులు నష్టపోవాలని, ప్రభుత్వం కూలిపోవాలని భావిస్తూ అర్ధరాత్రి పూజలు చేయిస్తున్నారని ఫైర్ అయ్యారు. ఎవరైనా సమాజ నాశనం కోసం, ప్రజల మరణాల కోసం ఇలాంటి అమానుష పనులకు వడిగడతారంటూ ప్రశ్నించారు. ఆశీర్వాదం ఉంటే సాధించలేనిది ఏది లేదు. మీకు ఇచ్చిన ప్రతి మాట నిలబెట్టుకుంటామని చెప్పి నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా. అన్ని కుట్రలు చేసిరు, కుతంత్రాలు చేసిరు, పన్నాగాలు వండిరు, టీవీలలో చూపించారు, సోషల్ మీడియాలో పెట్టారు. ఇక శాతం అయితలేదని నిన్నమన్న ఒక ఆయన పోయిండా. తమిళనాడు రాష్ట్రం పోయిండు, కర్ణాటక రాష్ట్రం పోయిండు.
ఏమైనా మంచి కోరతాడు అనుకున్నా, మంచి కోరలే, అఘోర పూజలు చేస్తున్నాడే. ఇంత ఘోరం ఎక్కడన్నా ఉంటుందా? అసలు మడిసన్నోడు 10 ఏళ్ళు మంత్రిగా చేసినోడు, అన్నం తినటోడు ఎవడన్నా ఈ రాష్ట్రంలో కరువు రావాలి, రైతులు చచ్చిపోవాలి, సంక్షోభం రావాలి, ప్రభుత్వం కూలిపోవాలి, మొత్తం రాష్ట్రం అల్లకల్లోలం అయిపోయి శవాల మీద అధికారంలోకి రావాలని అఘోర పూజలు, అర్ధరాత్రి పూజలు, ఇంత దుర్మార్గుడు ఎవడన్నా ఉంటాడా? నా మీదనో మా మహేష్ గౌడ్ మీదనో చేతబడి చేసిందంటే మేము ఎట్లైనా ఎదుర్కొంటాం. ప్రజల మీద చేతబడి చేసేదేంది? ఇట్లాంటి వాళ్ళు ప్రజా జీవితానికి అర్హత ఉన్నదా అని నేను అడుగుతున్నా. తిరుపతిలో 80వ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయ ఆవరణలో నిర్వహించారు. దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ప్రసంగించారు. స్వాతంత్ర్యం కోసం త్యాగాలు చేసిన వీరులను స్మరించుకుంటూ ప్రసంగం ప్రారంభించారు. ఎన్డీఏ కూటమి 2 ఏళ్ల పాలనలో ప్రజలకు అందించిన సహాయ సహకారాలను వివరించారు. సుమారు 20 నిమిషాల పాటు ప్రసంగించిన మంత్రి మధ్యలో అస్వస్థతకు గురయ్యారు. వెంటనే అధికారులు, సిబ్బంది స్పందించి సపర్యలు చేశారు. 108 అంబులెన్స్ను కూడా అందుబాటులో ఉంచారు. కొద్దిసేపటికి మంత్రి కోలుకోవడంతో వేడుకలు యథావిధిగా కొనసాగాయి. తమిళనాడు సీఎం విజయ్, నటి త్రిష కృష్ణన్ మధ్య ప్రేమాయణం సాగుతుందంటూ వస్తున్న ఊహాగానాలకు తాజా ఘటన మరింత ప్రచారం తెచ్చింది. చెన్నై ఫోర్ట్ సెయింట్ జార్జిలో జరిగిన స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలకు త్రిష హాజరయ్యారు. సీఎం హోదాలో విజయ్ జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించిన కార్యక్రమంలో ఆమె ముందు వరుసలో కూర్చున్నారు. విజయ్ తండ్రి, దర్శకుడు ఎస్ఏ చంద్రశేఖర్ కూడా ఆమె పక్కనే ఉన్నారు. ఇటీవల విజయ్ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి కూడా త్రిష హాజరయ్యారు. దీంతో వీరిద్దరి బంధంపై సోషల్ మీడియాలో మరోసారి చర్చ మొదలైంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల నియామక ప్రక్రియపై యోగా గురు బాబా రామ్దేవ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఉద్యోగాల భర్తీలో అవినీతి అక్రమాలు చోటు చేసుకున్నాయంటూ ఆయన తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. మరోవైపు పేపర్ లీక్లతో కష్టపడి చదువుతున్న విద్యార్థులకు తీవ్ర నష్టం జరుగుతోందని రామ్దేవ్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నియామక వ్యవస్థలో పారదర్శకత తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన పేర్కొన్నారు. వ్యవస్థలో మార్పు రాకపోతే తిరుగుబాటు తప్పదని రామ్దేవ్ బాబా అన్నారు. चारों तरफ देश में हंगामा है। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर है तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है, और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है, और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। తెలంగాణ ఉద్యమానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసిన వ్యక్తి ప్రస్తుతం ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నారని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ అన్నారు. అలాంటి వ్యక్తికి తెలంగాణపై ఏం ప్రేమ ఉంటుందని ప్రశ్నించారు. జై తెలంగాణ అనడానికి చెయ్యి నోరు కూడా లేవడం లేదంటూ విమర్శించారు. అలాంటి వారు నేడు పాలకులుగా ఉన్నారని తెలిపారు. కేసీఆర్ అధికారంలో ఉంటే కరెంటు వచ్చేదని, రైతు బంధు వచ్చేదని ప్రజలు మాట్లాడుకుంటున్నారని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. ఓటు వేసే ముందు ఓటర్లు కూడా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు. రాష్ట్రంలో అయితే మీకు తెలుసు నాకంటే బాగా, తెలంగాణ ఉద్యమంలో మనకు వ్యతిరేకంగా పనిచేసిన ఒక విధవ ఇవాళ వాడు ముఖ్యమంత్రి. బాధ అనిపిస్తుంది. దట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్ ఇన్ ద కంట్రీ టుడే. ఏం ప్రేమ ఉంటుంది ఆయనకి తెలంగాణ మీద?
ఉంటుందా? జై తెలంగాణ అనడానికి ఆయనకి చేయి వస్తలేదు, నోరు వస్తలేదు. ఆయనకి ప్రేమ ఉంటుందా తెలంగాణ మీద? అట్లాంటి వాళ్ళు ఇవాళ ప్రభుత్వాధినేతలు అవుతున్నారు. ఎందుకు? ఎందుకంటే రాజకీయ నాయకుల్లో ఉండే ఒక భావదారిద్ర్యం ఒకవైపు, ప్రజల్లో ఉండే ఎకనామిక్ బ్యాంక్రప్సీ ఇంకోవైపు. ఈజీగా ఇప్పుడు 10 ఏళ్ళు కేసీఆర్ గారి పరిపాలనలు ఇవాళ బాధపడతా ఉన్నారు అందరూ. అయ్యో కేసీఆర్ గారు లేకపోతే ఎక్కడ పోయినా మాట్లాడుతున్నారు. కేసీఆర్ ఉంటే 24 గంటల కరెంట్ ఉంటుండే, కేసీఆర్ ఉంటే నీళ్లు మంచిగా అందుతుండే, కేసీఆర్ ఉంటే రైతు బంధు పడుతుండే. కరెక్టే. కానీ మరి ఓటేసే ముందు ఆలోచించాలి కదా. మునుగోడు ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై చర్చల కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే అనిరుద్ధ రెడ్డి మద్దతు ప్రకటించారు. రాజగోపాల్ రెడ్డి మాట్లాడిన దాంట్లో ఏమాత్రం తప్పులేదని క్లారిటీ ఇచ్చారు. రాజగోపాల్ రెడ్డి సూచించిన అంశాలను సరిదిద్దుకుంటే కాంగ్రెస్ పార్టీకి మేలు జరుగుతుందని స్పష్టం చేశారు. రాజగోపాల్ రెడ్డి మండే అగ్నిపర్వతం లాంటి వారని పేర్కొన్నారు. ఆయన ఎప్పుడూ స్వార్థ రాజకీయాలు చేయలేదన్నారు. ప్రభుత్వం లేదా పార్టీలో కొన్ని సమస్యలు ఉన్నమాట వాస్తవేనని, వాటిని సరిచేసుకుంటే కాంగ్రెస్కి మైలేజ్ వస్తుందని వ్యాఖ్యానించారు. రాజగోపాల్ రెడ్డి అనేటోడు ఒక పర్వతం అంటే ఒక వాల్కానో. ఆయన కోపం వచ్చిందంటే అది అగ్ని పర్వతం బర్స్ట్ అయినట్టు బర్స్ట్ అవుతుంది. ఆయన ఎప్పుడైనా కానీ మంత్రి పదవి కోసం నాకు కావాలని చెప్పి కొట్లాడలేదు, అడగలేదు. 2.5 సంవత్సరాలు అయింది. అవి అయి ఉంటే అప్పుడే కొట్లాడుతుండే. ఆయన ప్రజల గురించి ఇష్యూస్ పైన అడుగుతున్నాడు. దానికి తప్పేం లేదు. నేను కూడా చాలాసార్లు ఇష్యూస్ గురించి మాట్లాడినాను. ఇష్యూస్ ఉన్నాయి, అది మేము ఇష్యూస్ కరెక్ట్ చేసుకుంటే మా పార్టీకే మంచి పేరు వస్తుంది కదా. మన కాంగ్రెస్ పార్టీకి మంచి పేరు రావాలని చెప్పి మాట్లాడారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. రాష్ట్రాన్ని 4 మంత్రులే నడుపుతున్నారని, వారిపై అవినీతి ఆరోపణలు వచ్చినా మిగతా మంత్రులు ఎందుకు ప్రశ్నించడం లేదని నిలదీశారు. కేబినెట్ సమావేశాల్లో ప్రజా సంక్షేమంపై చర్చ జరుగుతుందా, లేక అక్రమాల్లో వాటాల పంపకాలపై చర్చ జరుగుతుందా అని ప్రశ్నించారు. ఫినిక్స్ కంపెనీ, పొంగులేటి కంపెనీకి సంబంధించిన నిధుల వ్యవహారం, సీఎం సోదరుడికి నిధుల అంశంపై సీఎం సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వ తీరు చూస్తూ ఉంటే దీపం ఉండగానే ఇల్లు సగబెట్టుకోవాలన్న ఆలోచనతోటి ఎవరికి వారే ఈ రాష్ట్రంలో దోచింది దోచినట్టుగా, అందింది అందినట్టుగా దోచుకుంటున్న మాట వాస్తవం కాదని అడుగుతున్నాం. ఈరోజు ముఖ్యంగా పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి మీద అనేకమైనటువంటి ఆరోపణలు చేసినా ఎందుకోసం అని చెప్పి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆయన మీద చర్యలు తీసుకుంటలేదు, వాటి మీద ఎందుకోసమని ఎంక్వైరీ పెట్టడం లేదో దీనికి సమాధానం చెప్పాలని కోరుతా ఉన్నాను. ఫినిక్స్ కంపెనీ పేరు మీదకి వెళ్ళి ఈయన కంపెనీలకు, ఈయన బినామీ కంపెనీలకు, ఈయన కుటుంబ కంపెనీలకు వేల కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు బదలావు అయినట్టుగా నేను చేసినటువంటి ఆరోపణలను మీరు ఇప్పటి వరకు దాన్ని స్పందిస్తలేరంటే స్పష్టంగా మీరు ఒప్పుకున్నట్లుగా భావించవచ్చునా? దేశ రాజకీయాల్లో మోదీ అలుపెరగని నాయకత్వాన్ని అందిస్తున్నారని బీజేపీ ఎంపీ లక్ష్మణ్ అన్నారు. ప్రపంచ దేశాలతో దౌత్య సంబంధాలను బలోపేతం చేస్తున్నారని తెలిపారు. రాహుల్ గాంధీ కాంగ్రెస్ నేతలను చూసి దేశ ప్రజలు నవ్వుకుంటున్నారని విమర్శించారు. మోదీ ఇమేజ్ను చూసి ఓర్వలేక రాజకీయాలను దిగజారుస్తున్నారని ఆరోపించారు. రాహుల్ గాంధీ పిల్ల చేష్టలు చేస్తున్నారని, ఆయన జోకర్లా వ్యవహరిస్తున్నారని వ్యాఖ్యానించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అవినీతికి కొమ్ము కాస్తోందంటూ ఆరోపించారు. యువత కాంగ్రెస్ విధానాలు, అవినీతికి మద్దతు ఇవ్వడంపై ఆలోచించారని లక్ష్మణ్ సూచించారు. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రపంచ దేశాల అధినేతలతో కలిసి దౌత్య సంబంధాలు మెరుగుపరుచుకుంటూ భారతదేశం యొక్క గౌరవాన్ని పతాక శీర్షకు తీసుకెళ్తా ఉంటే ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా చెప్పుకునేటువంటి రాహుల్ గాంధీ స్టేజ్ మీద వెకిలి నాటకాలు చేస్తూ ఆ వెకిలి చేష్టలతో మరొక కాంగ్రెస్ నాయకుడితో వాటేసుకొని ఏ రకంగా వారు నవ్వుకుంటున్నారో వాళ్ళని చూసి దేశ ప్రజలు నవ్వుకుంటా ఉన్నారు. అంతర్జాతీయ దౌత్యం అంటే కనీస అవగాహన లేనటువంటి ఈ రాహుల్ గాంధీ ఈ నరమంత్రపు కాంగ్రెస్ బ్యాచ్తో కలిసి మోదీ గారి యొక్క చరిస్మా, మోదీ గారి యొక్క గ్లామరు గ్లోబల్ స్థాయిలో పెరుగుతూ ఉన్నదాన్ని
ఓర్వలేక ఈ చవకబారు మాటలతో చేష్టలతో రాజకీయాలను దిగజారుస్తూ ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఉందాతనాన్ని కూడా కాపాడుకోలేక ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. చూస్తూనే ఉండండి మెట్రో టీవీ.